प्रभु जीशुଙ୍କ मधुर नाम रे आपण समस्त मोर नमस्कार एवं शुभेच्छा जनाऊँगी। प्रभु अनुग्रह रे गत 2 सप्ताह आमे पितरंक विषय एवं पितरंक कहानी रे एसोसिएट हेतिबा कुकुड़ा डाकिबार विषय आमे देखिथिलु आ किछि शिखि पारिथिलु। आज आमे देखिबा जीशुଙ୍କ क्रूसीय मृत्युर संबंधी इस्कारियोत जिहुदाଙ୍କ विषय। आमे जानु इस्कारियोत जिहुदा प्रभु जीशुଙ୍କର 12 शिष्य मध्यरु अन्यतम। प्रभु जीशु इस्कारियोत जिहुदा को तांको मिनिस्ट्री वर्क मध्यरे एक महान पदरे ताहाको नियुक्त करिथिले। आ से जीशुଙ୍କ मिनिस्ट्री काम समय रे कोषाध्यक्ष हिसाब रे पद पाइथिला। आ साधारणतः ट्रस्ट वर्दी लोक माननको ही सही पदरे नियुक्त करा जाए। आ प्रभु जीशु जिहुदा ठारो बहुत आशा करुथिले आ ताहा उपरे विश्वास रखिथिले। किंतु दुखर विषय जे जिहुदा प्रभु जीशुଙ୍କର से विश्वास को रखि न पारी एहीपरि एक समय आसिला जे से जीशुଙ୍କୁ विश्वासघातकता करिथिला। आ आमे देखिबा आजि जे 12 शिष्य मध्यरु काहेकि जिहुदा ही प्रभु जीशुଙ୍କ सहित विश्वासघातकता करिथिला आ तार परिणाम कोन हेइथिला। आ द्वितीय भाग रे आमे देखिबा जे आमे कोन एठु आमे शिखि पारिबा। सो प्रथम रे आमे देखिबा काहेकि जिहुदा भूल कदम उठाइथिला। प्रथम विषय आमे देखिबा जे जिहुदार जीवन रे दुष्टता राज्य करुथिला। से दुष्टता मध्यरु दुईटा होछि जे से टंका थळीरु चोरी करी नउथिला, लुचेइकी रखुथिला। आ शिष्य माने आ प्रभु जीशु जानी पारिले मध्य प्रभु जीशु केबे से विषय रे ताहाको से पदरु विच्युत करिदेले नाही। किंतु प्रभु ताहाको अनुग्रह रे सुजोग दउथिले आ लंबा दौड़ी छाड़ी ताहा ठारू अपेक्षा करुथिले जे से केबे तार भूल काम को छाड़िबो। जेहेतु साधारणतः आम चर्च रे जदि कोषाध्यक्ष एहीपरि भूल करती सांगे सांग मीटिंग डका जाए से कोषाध्यक्ष पदरु ताहाको बाहर करि दिया जाए। किंतु प्रभु जीशु दयार परमेश्वर आ से अनुग्रह रे जिहुदा को मध्य अनुग्रह देइथिले। से जानिकी मध्य से अजଣା पड़ी रहिकी ताहाको चांस दउथिले। किंतु दुखर विषय जे जिहुदा से विषय को बुझी पारु नथिला। आ द्वितीय भूल ता मध्यरे थिला जे प्रभु जीशुଙ୍କ सहित रहिथिले मध्य गुप्त भावरे प्रभु जीशुଙ୍କ विरुद्ध रे थिबा लोकमानଙ୍କ सहित तार संबंध थिला। सेही प्रधान याजक आ फारोसी मानଙ୍କ सहित से देखा करुथिला एवं से जानिथिला जे एई लोक माने प्रभु जीशुଙ୍କୁ भल पाते नाही आ ए लोक माने प्रभु जीशुଙ୍କୁ धरिबा पई बा तांको विरुद्ध रे जिबा पई किछि योजना करूछंती। आ से जानिथिले मध्य सेमानଙ୍କ सही प्रकार लोक मानक सहित तार कथावार्ता को कंटिन्यू करुथिला। आमे जानु प्रभुकर वाक्य मध्य कहे जे आदि पुस्तक 4 पर्व 7 रे लिखा जाए सत्कर्म न कले पाप द्वार रे छकी थाए। सत्कर्म न कले पाप द्वार रे छकी थाए। आ ए जो दुईटा कुकर्म थिला जिहुदाଙ୍କ जीवन रे सेही कुकर्म धीरे धीरे ताहाको गोटे बड़ भूल कदम उठेबा पाई ताहाको ग्रास्प करथिला, ताहाको ग्रासी देइथिला। एक्चुअली एही आधार रे मु गोटे कहानी कहबी। आम पास्टर कहूथिले तांकरी ग्रैंडफादर सिंगापुर रे थिबा बेले से दिने बगीचा रे काम करुथिले आ गोटे कोबरा बा गोटे नागसाप तांको सम्मुख रे आसीगला। से समय से ग्रैंडफादर बाडी उठाई ताहाको मारिबा पई लागिले किंतु मिस हे गला आ से कोबरा पळेई गला। आ से दिन ठारो से कोबरा तांको फॉलो करुथिला। जुआडे से ग्रैंडफादर जाउथिले से आडे तांको पछरे जायकी तांको आघात करिया पई सुजोग जोथिला, सुजोग जगी रहिथिला। केतेबेले से ग्रैंडफादर को आघात करिकी मारी देबो कहिकी जदि ग्रैंडफादर जाउथले बाथरूम को, लिविंग रूम को बा पोर्च को से सब आड़ जायकी फॉलो करुथिला। किंतु उत्तम विषय जे 3-4 जन से विषय को देखिकी से साप को
ଚାଲାକିରେ ଧରି ପାରିଲେ ଆଉ ତାହାକୁ ମାରିଦେଲେ ଆଉ ତୋ ଦ୍ୱାରା ଗ୍ରାଣ୍ଡଫାଦର ରକ୍ଷା ପାଇଥିଲେ। ସେହିପରି ଭାବରେ ଆମେ ଦେଖୁଅଛୁ ଏହି ଯହୂଦାର ଯେଉଁ ଗୁପ୍ତ କର୍ମ କୁକର୍ମ ଥିଲା ତାହାକୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ଗ୍ରାସ କରିଦେଲା ଆଉ ଏହିପରି ଏକ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ସେ ପହଞ୍ଚିଲା ଯେ ସେ ଶୈତାନ ପାଇଁ ଏକ ବିଶାର ଦ୍ୱାରକୁ ଉନ୍ମୁକ୍ତ କଲା ଆଉ ଶୈତାନ ସେଥିପାଇଁ ତାହାକୁ ବ୍ୟବହାର କଲା ଆଉ ତାହାକୁ ଗ୍ରାସି ଦେଲା ଆଉ ଶୈତାନ ତାହାକୁ ଏହିପରି ବ୍ୟବହାର କଲା ଯେ ସେହି ଯୀଶୁଙ୍କର ଟ୍ରଷ୍ଟୱର୍ଦି ଯହୂଦା ଯେ କି ଟ୍ରେଜରର ଥିଲା ସେ ଯୀଶୁଙ୍କ କୁ ବିଶ୍ୱାସଘାତକତା କରିଥିଲା ଆଉ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଏକ ଚୁମ୍ବନ ଦ୍ୱାରା ଶତ୍ରୁ ହସ୍ତରେ ସମର୍ପଣ କରି ଦେଇଥିଲା। ଆଉ ତୃତୀୟ ଭୁଲ ଆମେ ଦେଖୁଅଛୁ ଯେତେବେଳେ ଯହୂଦା ଜାଣିପାରିଲା ଯେ ସେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଯେଉଁମାନଙ୍କ ହସ୍ତରେ ସମର୍ପଣ କରିଅଛି ସେହି ଲୋକମାନେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ପ୍ରାଣ ଦଣ୍ଡର ଆଜ୍ଞା ଦେଇଅଛନ୍ତି ଆଉ ସେହି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ସେ ତାର ଭୁଲକୁ ବୁଝିପାରିଲା ସେ ରିଏଲାଇଜ୍ କରିପାରିଲା ଆଉ ଅନୁତାପ କଲା ଆଉ ସେ ଲୋକମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ଯାଇ ସେ ପଇସାକୁ ମଧ୍ୟ ଫେରାଇ ଦେଲା। କିନ୍ତୁ ତାର ଏଇଠି ଗୋଟେ ଭୁଲ ହେଇଗଲା ଯେ ସେ ଯୀଶୁଙ୍କ ପାଖକୁ ନ ଯାଇ ସେ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଗଲା ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ କି ଭୁଲ ବ୍ୟକ୍ତି ଥିଲେ ଆଗରୁ ହିଁ ଆଉ ସେ ଲୋକମାନେ ତାହାକୁ ଭୁଲ ଲିଡ୍ କଲେ ଆଉ ସେମାନେ କହିଲେ ତୁ ପାପ କରିଅଛୁ ଏଥିରେ ଆମେ କ'ଣ କରିବୁ ତୁ ତାହା ବୁଝ ଆଉ ସେ ସମୟରେ ସେ ଅଧିକ ଗିଲ୍ଟି ଅନୁଭବ କରି ପରିଶେଷରେ ପାପର ଜୟ ହେଲା ତାର ଜୀବନରେ ଆଉ ସେ ତାର ଜୀବନକୁ ଫାંસી ଦେଇକି ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିଲା। ତ ତାହା ତାର ଭୁଲ ଯେ ସେ ତାର ପାପର କ୍ଷମା ପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ପାଖରେ ଗଲା ନାହିଁ ଯଦିଓ ସେ ଥରେ ୱିଟନେସ୍ କରିଥିଲା ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଜଣେ ପକ୍ଷାଘାତୀ ରୋଗୀକୁ ସୁସ୍ଥ କରିଥିଲେ ସେତେବେଳେ ସେ କହିଥିଲେ ଯେ ମନୁଷ୍ୟ ପୁତ୍ରକୁ ପାପ କ୍ଷମା କରିବାର ଅଧିକାର ଅଛି ଆଉ ସେଟା ସେ ଭୁଲିଗଲା ଆଉ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ପାଖରେ ଯାଇପାରିଲା ନାହିଁ ଆଉ ଭୁଲ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଗଲା ଯେଉଁମାନେ କି କହିଲେ ତୁ ଭୁଲ କରିଅଛୁ ତୁ ବୁଝ କିନ୍ତୁ ସେ ଯହୂଦା ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ମଧ୍ୟ ଭୁଲିଗଲା ଯେ ମାଥ୍ୟୁ 11:28 ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ କହିଥିଲେ ହେ ପରିଶ୍ରାନ୍ତ ଭାରଗ୍ରସ୍ତ ଲୋକ ସମସ୍ତେ ମୋ ନିକଟକୁ ଆସ ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ବିଶ୍ରାମ ଦେବି। ଯଦି ସେହି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ମଧ୍ୟ ସେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ଆସିଥାନ୍ତା ଯହୂଦା ନିଜର ପାପକୁ ସ୍ୱୀକାର କରିଥାନ୍ତା ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ସେ ଅନନ୍ତ ବିଶ୍ରାମର ଅଧିକାରୀ ହେଇଥାନ୍ତା ଆଉ ମୃତ୍ୟୁ ତାର ଅନ୍ତ ନ ହେଇଥାନ୍ତା ସେହି ସମୟରେ। ସୋ ଏହି ବିଷୟରୁ ଆଉ ଗୋଟେ ବିଷୟ ଦେଖିବା ଯେ ଯୀଶୁଙ୍କର କ୍ରୁଶୀୟ ମୃତ୍ୟୁ ପ୍ରିଡେଷ୍ଟିନ୍ଡ ଥିଲା ସେଟା ଆଗରୁ ହିଁ ସ୍ଥିରୀକୃତ ହୋଇଥିଲା ଯାହାକି ଯହୂଦାର ବିନା ଇନଭଲଭମେଣ୍ଟରେ ମଧ୍ୟ ହେଇପାରିଥାନ୍ତା କିନ୍ତୁ ଯହୂଦାର ଇନଭଲଭମେଣ୍ଟ କ'ଣ ପାଇଁ ହେଲା ଯେହେତୁ ଯହୂଦା ତାର କୁକର୍ମ ଦ୍ୱାରା ଶୈତାନ ପ୍ରତି ଏକ ୱାଇଡ୍ ଦ୍ୱାରକୁ ଖୋଲି ରଖିଥିଲା ଆଉ ଯଦ୍ୱାରା ଶୈତାନ ତା ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରବେଶ କରିକି ତାର ଜୀବନକୁ ବ୍ୟବହାର କରିକି ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଧରାଇବାର କାମରେ ତାହାକୁ ଫସାଇ ଦେଲା କାରଣ ଶୈତାନର ପ୍ରକୃତ ପରିଚୟ ତାହା ହିଁ ସେ କେବଳ ଚୋରି ହତ୍ୟା ଓ ବିନାଶ କରିବାକୁ ଆସେ ଆଉ ଯହୂଦା ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ତାର ହୃଦୟରେ ପ୍ରକୃତରେ ଗ୍ରହଣ କରିନଥିଲା ଆଉ ସେ ଶୈତାନକୁ ପ୍ରଶସ୍ତ ସ୍ଥାନ ଦେଇଥିବାରୁ ତାର ମୃତ୍ୟୁ ହେଇଯାଇଥିଲା। ଏହି ବିଷୟରୁ ଆମେ ଦୁଇଟା ବିଷୟ ଆମ ପାଇଁ ଶିଖିବା ପ୍ରଥମ ବିଷୟ ଯେ ଆମେ ଆମ ଜୀବନରେ ଯଦି କିଛି ଦୁଷ୍ଟତାର ପ୍ଲାନିଂ ଆସେ ବା ଭାବନା ଆସେ ବା ଚିନ୍ତା ଆସେ ବା କିଛି କର୍ମ ଆମେ କରିଅଛୁ ଶୀଘ୍ର ଆମେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ପାଖରେ ଯାଇକି ସେଇ ବିଷୟକୁ ସ୍ୱୀକାର କରିବାର ଅଛି ଆଉ ସେ ବିଷୟକୁ ଛାଡ଼ିଦେବାର ଅଛି କାରଣ ଯେତେବେଳେ ଆମେ କୌଣସି ପାପ କରୁ ବଡ଼ ହଉ କି ସାନ ହଉ ସେଇ ପାପର ପରିଣାମ ବା ସେ କନସିକ୍ୱେନ୍ସ ଆମ ଜୀବନ ସହିତ ପୁରାପୁରି ଜଡ଼ିତ ହେଇଯାଏ ଆଉ ସେ ତାର କନସିକ୍ୱେନ୍ସ ଗୁଡ଼ାକ ଆମକୁ ଘେରି ପଡ଼େ ବା ଅଭିଶାପ ଆମ ଜୀବନରେ ଆସିଯାଏ ଯେପରି ସେଇ ନାଗସାପ ସେ ଲୋକକୁ ଯୁଆଡ଼େ ଗଲେ ମଧ୍ୟ ସିଆଡ଼େ ତାହାକୁ ମାରିବା ପାଇଁ ଜଗି ରହୁଥିଲା ଯଦି ସେହି ସାପ ମରା ଯାଇନଥାନ୍ତା ତାହେଲେ ସେହି ସାପ ଦିନେ ନା ଦିନେ ସେହି ଗ୍ରାଣ୍ଡଫାଦରକୁ ଆଘାତ କରି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପରେ ମାରି ଦେଇଥାନ୍ତା ଠିକ୍ ସେହିପରି
ଆମ ଜୀବନରେ ମଧ୍ୟ ପାପର ପରିଣାମ, ଯେତେବେଳେ ଆମେ ପାପ କରୁ ସେ ପରିଣାମ, ସେ ଅଭିଶାପ, ସେ କନସିକ୍ୱେନ୍ସ ଗୁଡ଼ାକ ଆମକୁ ଫଲୋ କରିଥାଏ। ଆଉ ଦିନେ ନା ଦିନେ ଯଦି ଆମେ ତାହାକୁ ସ୍ୱୀକାର ନ କରୁ, ଯଦି ଆମେ ସ୍ୱୀକାର କରିକି ସେ ପାପକୁ ଆମେ ଦୂର କରିନ ଦଉ, ତାହେଲେ ସେ ଅଭିଶାପର ଫଳ ଆମକୁ ଦିନେ ନା ଦିନେ ଭୋଗିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଚାହିଁଲେ ସେ କନସିକ୍ୱେନ୍ସ ଗୁଡ଼ାକରୁ ମୁକ୍ତ ହୋଇପାରିବା, ଆଉ ତାହା ହେଉଛି ଆମ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କର ରକ୍ତ ଦ୍ୱାରା। କାରଣ ସେ ଆମ ପାଇଁ ରକ୍ତ ଝରାଇଛନ୍ତି, ସେ ଆମ ପାଇଁ ଅଭିଶପ୍ତ ହୋଇ ଆମର ଅଭିଶାପକୁ ସେ ନିଜେ ନେଇଗଲେ ଆଉ ଆମକୁ ପରିତ୍ରାଣ ଦେଇଅଛନ୍ତି। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ଠାରେ ଆମର ସମସ୍ତ ବିଷୟକୁ ସେୟାର କରିବା, ସ୍ୱୀକାର କରିବା, ତାହେଲେ ପ୍ରଭୁ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ଆମର ପାପରୁ କ୍ଷମା କରି ପାପରେ ଜଡ଼ିତ ଥିବା ଆମ ଜୀବନର ଅଭିଶାପକୁ ସେ ଦୂର କରିପାରିବେ। ଆଉ ମୋର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଜୀବନରେ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ଠାରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିକି ମାଗେ ଯେ ପ୍ରଭୁ କୌଣସି କେଉଁ ପାପ ମୋ ଜୀବନରେ ରହିଯାଇଛି ଯାହାକି ମୁଁ ବୋଧେ 10 କ୍ଲାସ୍ ପଢ଼ିଲା ବେଳେ କରିଥିବି ବା ଟ୍ରେନିଂ ନେଲା ବେଳେ କରିଥିବି। ପ୍ରଭୁ ମୋତେ ମନେ ପକାଇ ଦିଅ ଆଉ ମୁଁ ତାହାକୁ ସ୍ୱୀକାର କରିକି କ୍ଷମା ମାଗିବି। ବେଳେବେଳେ ମୁଁ ଏବେ ଏହିପରି ମଧ୍ୟ ପ୍ରାର୍ଥନା କରେ ଯେ ପ୍ରଭୁ ମୋର ବାପା ମାଆଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କି ମୋର ଭାଇ ଭଉଣୀଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯଦି କିଛି ମୁଁ କରିଅଛି ଯାହା ତୁମ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଉତ୍ତମ ନାହିଁ, ସେସବୁ ବିଷୟକୁ ମନେ ପକାଇ ଦିଅ ଆଉ ମୋତେ ସେଇ ସମସ୍ତ ବିଷୟରେ ଥିବା ଅଭିଶାପ ଠାରୁ ମୁକ୍ତ କର। ଏହିପରି ମୁଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଥାଏ। ଆଉ ବେଳେବେଳେ ଆମ ଜଣାତରେ ଆଉ ଅଜାଣତରେ ଅନେକ ଅନକନଫେସ୍ ସିନ୍ ଆମ ଜୀବନରେ ରହିଥାଏ ଆଉ ସେଇଥିରୁ ଆମକୁ ମୁକ୍ତ ହେବାର ବହୁତ ଜରୁରୀ। ଥରେ ମୁଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ, ମୋର ବାପା ନାହାନ୍ତି, ସେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ ଗଲେଣି ଆଉ ସେଇ ବିଷୟକୁ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ରଖେ। ଯଦି ବି ମୋ ବାପା ମରିଯାଇଛନ୍ତି ତଥାପି ବି ମୁଁ କୋଉ ବିଷୟ ଦ୍ୱାରା ମୋର ବାପାଙ୍କୁ ଦୁଃଖ ଦେଇଅଛି ସେସବୁ ବିଷୟ ମୋତେ ମନେ ପକାଇ ଦିଅ ପ୍ରଭୁ। ଆଉ ସରପ୍ରାଇଜିଂଲି ପ୍ରଭୁ ମୋତେ ମନେ ପକାଇ ଦେଇଛନ୍ତି ଆଉ ମୁଁ ସେଇ ସିନ୍ରୁ, ସେଇ ଭୁଲର କନସିକ୍ୱେନ୍ସ ଠାରୁ ମଧ୍ୟ ମୁଁ କ୍ଷମା ମାଗିକି ମୁକ୍ତ ହେବାର ଅନୁଭବ ମୁଁ କରିପାରିଅଛି। ଆଉ ପ୍ରଭୁ କୁହନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଆମର ପାପକୁ ସ୍ୱୀକାର କରୁ, ସେଇ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପାପର ପରିଣାମ ବା ଅଭିଶାପ ଆମ ଜୀବନରେ ଆଉ ରାଜତ୍ୱ କରିପାରେ ନାହିଁ, ଆଉ ଆମକୁ ରିସ୍କ ଆଉ ଡେଞ୍ଜର ପରିସ୍ଥିତିରେ ରଖିପାରେ ନାହିଁ ଆଉ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଆମକୁ ଛାଡ଼ିକି ପଳେଇଯାଏ। ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଷୟ ଶିଖିବାର ଅଛି ଯେ ଆମକୁ ଆମର ପାପର ସ୍ୱୀକାର ପ୍ରଥମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ ଆସିକି କରିବାର ଅଛି। କାରଣ ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ କ୍ଷମା କରନ୍ତି। ଗୀତ ସଂହିତା 130:4ରେ ଲେଖାଯାଏ ଯେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରେ କ୍ଷମା ଅଛି। ଆଉ ଏହି ପ୍ରେରିତ 4:12 ମଧ୍ୟ କହେ ଯେ ଏହି ଜଗତରେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ହିଁ ଆମକୁ ପରିତ୍ରାଣ ଦେଇପାରନ୍ତି ଆଉ କେହି ନୁହେଁ। ତେଣୁକରି ଜଣେ ସ୍ତ୍ରୀ ନିଜର ସ୍ୱାମୀକୁ କ୍ଷମା ମାଗିବା ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରଥମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରେ କ୍ଷମା ମାଗୁ। ଇଭେନ୍ ପାଷ୍ଟରର ପାଖରେ ପ୍ରଥମେ ନ ଯାଇକି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରେ ଆମକୁ ପ୍ରଥମରେ କ୍ଷମା ମାଗିବାର ଅଛି। କାରଣ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଯଦି ଯିବା ତାହେଲେ ଲୋକମାନେ ବେଳେବେଳେ ଆମକୁ ଭୁଲ ବୁଝି ଆଉ ପରିସ୍ଥିତିକୁ ଆହୁରି ଗମ୍ଭୀର ଏବଂ ବିପରୀତ ମଧ୍ୟ କରିଦେଇ ପାରନ୍ତି। ତେଣୁକରି ପ୍ରଥମରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରେ ଆମକୁ ପାପ ସ୍ୱୀକାର କରିବାର ଅଛି। ଆଉ ଯଦି ପ୍ରଭୁ ଅଗୁଆଇ ଦିଅନ୍ତି ତାହେଲେ ପ୍ରାର୍ଥନାର ସହିତ ସେହି ବ୍ୟକ୍ତି ଠାରେ କ୍ଷମା ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବାର ଅଛି। ପ୍ରଭୁ ଆଜି ଆମର ଏହି ଲେସନ ଦ୍ୱାରା ଆମକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ ଯେପରି ଆମେ ଆମର ଅନକନଫେସ୍ ସିନ୍ ଠାରୁ ସ୍ୱୀକାର କରି ରକ୍ଷା ପାଇବା ଏବଂ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଅନନ୍ତ ଜୀବନରେ ତାଙ୍କ ସହିତ ପ୍ରବେଶ କରିପାରିବା। ଧନ୍ୟବାଦ।